बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की, सदगुरु बधाई બે હાથ ઊંચા કરી અને જયનાથ કરો। દ્વારકાધીશ भागवत भगवान की हरि ओम नमः पार्वती पते हरा। मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुर्कृपा। अरे मंत्रमूलम मोक्षमूलम सद्गुरु कृपा। माँ पार्वती जग झिलन चली, पार्वती जग झिलन चली, नारी नवलैश अंगनो मैल उतारी एना घड़िया गणेश अंगनो मैल उतारी एना घड़िया श्री गणेश एना घड़िया गणेश। गजानन गुणपति आगे दोई कर जोड़ेगा सदा सर्वदा सदा सदा है सर्वदा समर्था। पास जी 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 तो भी घन न आवे पास। आवा मूल महल ना वासी गजानन, मूल महल ना वासी गजानन, अनुभवी तुम्हारा उपासी गजानन। मूल महल ना वासी गजानन, मूल महल ना वासी गजानन, मूल महल ना
ઉદાસી સંસારી જન તમને બહાર પૂજે દાતા ભીતર પૂજે ઉદાસી ગજાનન ભીતર પૂજે સંસારી बाहर पूजे भीतर पूजे उदासी गजानन भीतर आयोगी होई તમને પ્રકાટ પૂજે राजा पूजे राजा पूजे देव दिगंबर दासी गजानन देव दिगंबर अरे भटके नहीं 84
મહેલના વાસી ગજાનંદ રીધિ સીધી આવે તમારા ભજનથી રીધિ સીધી આવે બેલ માયાનો જાય નાસી ज्योत प्रकाशी आत्म ज्योत प्रकाशी मूल महलना वासी मूल महलना वासी प्रथम पेला गणपति ने पूजे अलख पुरुषी अविनाशी अलख प्रथम गणपति ने पूजे
અજ્ઞાન મૂળ ગમે काहे हमें हम प्यासी रह गई तुम अधर रस ले तुम अधर विकट दिशे यमुना किनारे मोहन से कौन मिलावे ऐसा लागे ओ दाजी हम हमसे प्रीत लगा के पहले हमसे प्रीत लगा के रजलती मेरी मन मारे
हम रंग पर भीषण की हम रंग पर भीषण की करुणा सिंधु कहावे ऐसा हो दादी हमको श्याम विना रोवन लागी नज किनारे सकल जगत के काज बिहारी हारियो कहे प्रभु चरण बलिहारी दिल में दया न लावे हे श्याम हे बायुओं में कानूनो सुजाने झूठारो सुजाने कन्हैया सुजाने मारे जय द्वारका जय द्वारका
હે નિરૂડા કાનુડો સુજાણે ઉતારો સુજાણે કાનુડો સુજાણે કન્યો સુજાણે હે બેનીઓ હે બાઈ ને કાનુડો સુજાણે ઉતારો સુજાણે नजर लग जाएगी नजर लग जाएगी वन रात आशा बचायो वाला वन आशा बचायो वाला होल से गोपीना के जाती तीर फटा
કાનુડો સુજાણે તું તારો સુજાણે કાનુડો સુજાણે તું તારો સુજાણે ને એક વાર જોરદાર તાળીઓથી વધારો અમારી પૂરી સાજિંદા ટીમને એકવાર બધાય જોરદાર તાળીઓથી વધાવો બધાય બહુ સારી યાદી કરી છે કૃષ્ણ ભગવાન બહુ સરસ કીર્તન છે भाई मीरा गावे वाला गिरिधर कानुड़े माली कानुड़े माली तेरा
बजावत बैल अरे माखन चोरे मन अरे मधुरी बजावत बैल गंग बाग आहिर गणा श्री कृष्ण चरावत बैल छुम छुम बाजे घूघरिया सब दिखलाए काना मेरे घर आए कन्हैया मेरे घर आए मेरे घर आए काना मेरे घर आए मेरे घर आए काना मेरे घर आए छुम छुम बाजे घूघरिया बाबू सब दिखलाए काना मेरे घर आए काना मेरे घर आए कन्हैया मेरे घर कान्हे काली कामलिया कान्हे काली कामलिया अरे बंसी बजाए कान्हा नयन नचाते
ऐसे प्यारे सांवरिया ऐसे प्यारे ओ प्यारे ऐसे प्यारे सांवरिया मुकमल काए गाना बाग जगाते भक्त जन गुण गाए रंग उड़ाते आए मेरे घर आए गाना मेरे घर आए झुम झुम बाजे गुगरिया सब दिखलाए गाना मेरे घर आए कन्हैया मेरे घर आए गाना तो हृदय मारो तू तपासी ने हृदय मारो तू तपासी ने अरे हृदय मारो तू तपासी ने छुपाए लोक जान
હૃદયમાં તું લઈ લે જ્ઞાન સદગુરુથી તું લઈ લે જ્ઞાન સદગુરુથી એ તું લઈ લે જ્ઞાન સદગુરુથી તું લઈ લે જ્ઞાન સદગુરુથી એમાં વેદ શાનો છે હૃદય તો તું ક્યાં ને આવી ગયો છે ક્યાં તો તું ક્યાં ને આવ્યો એ ભાઈ હતો તું ક્યાં ને આવી ગયો છે ક્યાં હવે આયાથી ક્યાં જવા હૃદયમાં હૃદય હજી છે હાથમાં બાજી જીવના જોરે રાજાજી હજી છે હાથમાં બાજી જીવ જરા જો જાગી જીવ જરા ધરીને ધ્યાન તું તારા ઘટમાં જો ધરીને ધ્યાન ધ્યાન તું તારા ઘટમાં જો એ ધરીને ધ્યાન ઘટમાં જો એ મળ્યો તને આ મળ્યો આ અવસર મજાનો છે હૃદયમાં તું લઈ લે જ્ઞાન તારા સદગુરુથી
લઈ લે જ્ઞાન સદબુદ્ધિ હે માં વેદ जगत में जामे नास्तिकता अनेरा कालनो आरंभ अनेरा कालनो आरंभ अरे भाई अनेरा कालनो आरंभ आ दुनिया में थवानो छे હૃદયમાં જો બાબુ એવો છે અત્યારે જે કહેરો હાલી રહ્યો છે એમાં પ્રાણ બાબાની થોડીક યાદી કરાવું પ્રાણલાલ વ્યાસ સુન લે પુકાર મેરી ઓ બંસી બજાને વાલે રે વાલે બંસી બજાને વાલે રે વાલે બંસી બજાને વાલે बिगड़ी मेरी बना दे जी 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 शंभो अरे बिगड़ी मेरी बना दे ओ बिगड़ी बना सुन ले पुकार मेरी सुन ले पुकार मेरी मेरी
सुहाए ओ विपदा मिटाने वाले सुन ले पुकार मेरी सुन ले पुकार मेरी ओ बंसी बजाने वाले सुन ले पुकार मेरी तारु शाह समझो મળ્યો છે દેહ અતિ મોંઘો મળ્યો છે દેહ અતિ મોંઘો એ ભાઈ તને મળ્યો છે દેહ અતિ આમાં કાંઈક અનુભવ એ અનુભવ પામવા साधु ने सन्यासी ओ प्यासी प्यासी आसुरे भीजानी ओहो अभियागतनी आखड़ी आ जुगो जुग ना जुना गुरुजी गुरु आवा जुगो जुग ना जुना रे ओहो जुना रे गुरु मारा पूछो
પ્યાસી ઘટો ઘટના વાસી એ વાસી ઓ હાંધી દ્યો સાધો આવા ઘટો ઘટના વાસી એ આવા વાસી હાંધો સાધુ ને સંન્યાસી ઓહો પ્યાસી પ્રેમદાસ પ્રેમદાસ બાપા ગોદડિયા
સુરીલા ગાયક એવા પિયુષભાઈ મિસ્ત્રી, યુવાન કલાકાર. મેં તમને આજે જ ગઈકાલે જ મેં મુસ્તાકભાઈ કીધું કે ભાઈ યુવાનીમાં જે ભક્તિ કરે ને એ છેલ્લે સુધી રહે, મતલબ. અને પછી 60-70 વર્ષ થઈ ગયા કે 4 ધામ જાઓ, પછી વીમો પાકી ગયા પછી જાય, મતલબ. પછી પાછી આવે કે ના આવે એની કાંઈ ગેરંટી ના હોય. સરસ મજાનું હમણાં વિજયભાઈએ જે રજૂઆત કરી કે તમારી પાછળ જો ભાગવત ભગવાન હોય તો તમને કોઈ ના હરાવી શકે. નાણબાપુ કહેતા એક સરસ મજાનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું હતું એમને કે ઝાલર ટાણું હતું અને બકરીઓનું આપણે વાઘ કહીએ અને ગાયોનું ધણ કહેવાય. વાઘ ચાલ્યું આવતું હતું, એવામાં એક નબળી બકરી હતી, પગે લૂલો હતો, એ પાછી રહી ગઈ. સાંજ થઈ ગઈ, અંધારું થઈ ગયું, એને ગુફામાં બેસી ગઈ. એવામાં જંગલમાંથી સામે સિંહ આવ્યો. સિંહે જોયું બકરી છે. બકરીએ આંખ કાઢી સિંહ સામે, તો સિંહ મૂંઝાણો. બકરીથી ને મારા સામે આંખ કાઢાઈ ગઈ, આ તો આપણે ઇજ્જતના ધજાગરા થાય છે. તો કે તને ખબર છે કે હું સિંહ છું? તો કે હા, સિંહ રાજા છો, તમે જંગલના રાજા છો, તને ખબર છે કે હું ખાઈ જઈશ તરત? હા, એ મને ખબર છે, પણ થોડા ઓરા તો આવો, તમારી ખબર પડે. કે સિંહ મૂંઝાણો કે ખરેખર આ કંઈક બીજું લાગે છે, કે બકરીમાં કંઈક બીજું આવી ગયું લાગે છે. ના કે બકરીને આપણાને કે સામી થાય એટલે આંખો કાઢે એટલે સિંહ કે નક્કી આ લોકોએ બંદૂકવાળાને સળગડ્યા લાગે, જેવો એના ઉપર હુમલો કરું અને બંદૂકવાળા મારા ઉપર ધડાકો કરે. હવે જે હોય આપણી કે સિંહ તો સિંહ કહેવાય. હમણાં જ તમને કીધું કે જેમનો સહારો હોય, જેમની પીઠ બળ હોય ને એને કોઈ તાકાત નથી કે આપણે હરાવી શકે એને. એ જે ગુફામાં બકરી બેઠી હતી એના પાછળ પીઠ ઉપર સિંહનો પંજો હતો. એક એવો જ સિંહ બેઠો હતો કે એના પર પંજો હતો, કે જેના ઉપર સિંહનો પંજો હોય ને કોઈ ના મરી શકે. એટલે આ ભાગવત ભગવાનનો પીઠબળ છે ને, એટલે એમની કોઈની તાકાત નથી કે એમને કોઈ હરાવી શકે. અને એટલે જ આપોઆપ વાણી નીકળતી હતી. હું તમને સરસ મજાનું એક દ્રષ્ટાંત આપું. અને મારા શ્રીએ તો ઘણા આપ્યા છે, એટલે મને તો મજા આવી ગઈ ખરેખર. આજે તમે કહેતા હતા કે તમારા ફોલોવર એવા હોવા જોઈએ કે જે વગાડીને કહે કે આ અમારા છે આદર્શ. અમે અમારે જ્યાં પણ જઈ કે આપણે ઘણીવાર એવું કે વિદાય સમારોહ હોય ને, ફેરવેલ કહેવાય ઇંગ્લિશમાં, અને ફેરવેલને ઉલટાવી નાખો એટલે વેલફેર કહેવાય. ફેરવેલ એટલે વિદાય સમારંભ અને વેલફેર એટલે કલ્યાણ. તમે વિદાય થાવ પછી બીજાનું કલ્યાણ કરો. નહીં તો ઘણા અધિકારીઓ એવો હોય, રિટાયર થતા થતા કોકનું પાડ પીટી જાય, ક્યાંક 7-12માં કોકના નામ લખાઈ જાય. એટલે ઘણીવાર કીધું છે કે પરમાત્મા કહે છે, ભક્ત જો મેરે પ્રેમ સે ચલે જો મેરી ચાલ. ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે ભક્ત જો મેરે પ્રેમ સે ચલે જો મેરી ચાલ, પહેલે કંગાલ કર દઉં ફિર કરું ન્યાલ. આ ભગવાનની તાકાત છે. એટલે મને ઘણીવાર કે તમે આભાર વિધિ, અમારા જે જમાત ભેગી થાય ને અમારા રાજકારણની, એમાં આભાર વિધિ મારા ભાગે જ આવે. એટલે આભાર વિધિ આવે એટલે બાકીના ખુરશી ઉપરથી હોય, કોકને જમવાનો ટાઈમ થતો હોય કે બાપુ આભાર વિધિ કરશે એટલે કોઈ બેસે નહીં, એટલા માટે. એટલે મને આભાર વિધિનું કીધું. પછી ત્યારે યોગાનું એવું બન્યું કે ભરતસિંહ છે એ કે વિષયાંતરે બોલે છે, વિષય ઉપર નથી બોલતા. એટલે ભાઈ મેં કીધું તમે જો આભાર વિધિ કરતા હોય અમે, ત્યારે વિષય ઉપર શું બોલવું આપણે? વિષય લેવાઈ જ ગયો હોય. સ્વાગતમાં વચ્ચે વચ્ચે બધા કોઈ ધારાસભ્ય બોલ્યો હોય, કોઈ સંસદ સભ્ય બોલ્યા હોય, તો મારા ભાગે શું આવે?
હવે જો હું વિષય જ લઉં તો બધાને કંટાળો આવે, એટલે કે આ કે વિષયાંતરે બોલે છે. મેં કીધું ઠીક છે, જે વાંધો નહીં, હું તમને પેડા જ ખવડાવું અને ચેવડાનો આગ્રહ ના રાખું તો તમે પેડા કેટલી વખત સુધી ખાઈ શકો, બરાબર ને? એટલે એકવાર એવું થયું કે 5 રાજ્યોની ચૂંટણી હતી, આ સાચી હકીકત છે. એમાં 4 રાજ્યમાં અમારો પક્ષ આવ્યો, એકમાં બીજો આવ્યો, એટલે અમે ઉજવણી કરી. આમાં કોંગ્રેસ ભાજપ કાંઈ નથી હો ભાઈ, બધા આ ધર્મ છે ને એમાં રાજકારણ ન હોવું જોઈએ, રાજકારણમાં ધર્મ હોવો જોઈએ. જેમ હું પહેલાં કહું છું કે ભાઈ સમાજમાં રાજકારણ હોવું જોઈએ, સમાજમાં રાજકારણ ન હોવું જોઈએ, પણ રાજકારણમાં સમાજ હોવો જોઈએ. આ ખરેખર આપણો આદર્શ હોવો જોઈએ. એટલે 4 રાજ્યોમાં અમારો આવ્યું અને 5મા રાજ્યમાં બીજું આવ્યું, એટલે અમે ઉજવણી કરી કે ભાઈ અમે ખરેખર ભવ્ય વિજય થયો છે અમારો. એટલે અમે બધાએ આમ ફોટા પડાવતા હતા તો એક ભાઈ નીકળ્યો અમારા જમાતમાંથી, અમારા જમાતમાં હોય એમાં ઘણા, એ ભાઈ નીકળ્યો એટલે મારી બાજુમાં આવ્યો. ત્યારે હું પ્રમુખ હતો, એટલે તાલુકા પંચાયતનો. મારી બાજુમાં આવીને ફોટો આવ્યો અને ફોટો પડાવ્યો અને પછી નીકળી ગયો. તો પછી મારે ધ્યાન ના ગયું એવું, પણ બાજુવાળાએ કીધું ભરતસિંહ આ તમારા પાસે આવ્યો તો ભાઈ, તો કે હા. ફોટો પડાયો તો કે હા. પેડો ખવડાયો તો કે ના. મેં પેડો તો મોઢા સુધી લઈ લીધો, પછી લઈ લીધો પાછો. આમ મોઢામાં મને બતાવ્યો, આપણે ખાવો હોય ને તો ભલે એનો પેડો. 3 પેડા એના હાથમાં હતા. એટલે મેં પછી કીધું કે એ ભાઈ ત્યારે જ્યારે હું આભાર વિધિ કરતો ત્યારે એ ભાઈ હાજર હતા. મેં કે તમે જ આવું કાર્યક્રમ કર્યું હતું, પણ આપણે એને કહેવાતો નહીં કે તું ડાકણને ડાકણ તો ના કહેવાય ને આપણે, મતલબ. એટલે એ કે જો હવે બીજી જગ્યાએ જાય છે કે પેડા બીજાના છે, ફોટા બીજાના, પેડો ખવડાવતો નથી. બીજી જગ્યાએ ગયો, અમારા બીજા ઉપપ્રમુખ હતા, એનો ફોટો એનો મોઢા કરીને રાખ્યો, પેડો લીધો ને પછી ખાવા મૂકી દીધો પાછો. ફોટો આવી ગયો, 10-15 ફોટા પડાવી અને એ પેડા ઘરે લઈ ગયો. હવે આ રાજકારણમાં ચાલે, બાકી અમારા જેવા ના ચાલે. આને મોટા ભાઈ નાના ભાઈ કહેવાય. હવે એકવાર વસ્તુ એવી બની, મેં કાલે પણ કીધું હતું, પણ ખરેખર મજા આવે આપણે કહેવાની, કે અમારા એ દર્શન કાયમ હું આપું છું કે કબીર સાહેબને એક જણ આવે છે કબીર સાહેબ પાસે કે બાપજી મારે લગ્ન કરવા છે તો મારે શું કરવું? તો કે બેસ થોડીક વાર. કે કબીર સાહેબે એને બાજુમાં બેસાડ્યો અને પછી વાત કરી. તરત જ એમના ધર્મપત્ની, એટલે આપણા માતાજી કહેવાય, એમને કીધું, દિવસ હતો, ધોરો દિવસ હતો, એમને કીધું કે દીવો લઈ આવો. આ ભાઈ બેઠો હતો એટલે માતાજી દીવો લઈ આવે, એમના ધર્મપત્ની દીવો સળગાવીને હોય એમને દીવો પ્રગટ કરીને, પછી કે હવે લઈ જાઓ. દીવો લઈ ગયા. તો આ ભાઈજી આવ્યો તો પૂછા કરી કે ભાઈ બાપજી, આ તો ધોરો દિવસ છે ને તમે દીવો પ્રગટાવીને ના લઈ આવ્યા, આવી રીતે કેવી રીતે લઈ આવ્યા? એ કે તે પૂછ્યું, અમને પૂછ્યું મારા ધર્મપત્નીએ? તો કે ના, આવી પત્ની હોય ને તો તારા લગ્ન કરે ને ના કરાય. કે આવા જો તને પાત્ર મળે તો લગ્ન કરાય, ને તે ના કરાય. નાસિકમાં આપણે તુકારામ થઈ ગયા. તુકારામની ખેતી હતી એમની, એટલે એમના પણ ધર્મપત્ની થોડાક તામસી સ્વભાવના હતા. હમણાં જ કીધું કે આ બદલી શકાય ને આ ના બદલી શકાય, માઇક ના બદલે. એટલે સરસ મજાનું એમને, બાકી આપણે સમજવાનું કે કોઈ કાલે સમજશે, કોઈ આજે સમજશે. કે એટલે તુકારામની શેરડીની ખેતી હતી. શેરડીનો ભારો લઈ નીકળ્યા છે. શેરીમાં બાળકો, નાના નાના બાળકો રમે છે રહ્યા, ને બાળકોને કીધું મને શેરડી દો, શેરડી દો. આમ કરતાં કરતાં શેરડી બધી એમની એકાદો સાંઠો વધ્યો અને ઘરે પહોંચે છે ત્યાં એમના ધર્મપત્ની ગુસ્સે થઈ જાય છે કે ભાઈ તમે આમ નામ ખેતી કરશો તો ગુજરાતીમાં આપણે નથી કહેતા ભેલાવી નાખશો.
આપણે કોઈ ખેતરમાં ભેલાવી નાખીએ એટલે કાંઈ ના વધે ઘરે, કે તમે ભેલાવી નાખશો આમના એટલે કૂસે ત્યાં શેરડીનો સાંઠો એમના પાસે ખેંચી અને તુકારામના માથામાં માર્યો એટલે 2 ટુકડા થઈ ગયા. એટલે તુકારામે પગે લાગ્યો કે લ્યો આ એક ટુકડો તમારો ને એક મારો, આમ મારે કે ટુકડા કરવા પડતી કે. તો આ ત્યાગની ભાવના કેટલી કહેવાય, સહન શક્તિની એક એવો અતિરેક, નથી કહેતા કે અત્યંત મતલબ અતિરેક છતાં એટલો આ સાધુ સંતો હતા એમને ત્યાગ કર્યો છે, તપ કર્યું છે ને એના કારણે જ આ લોકો આપણે ખરેખર વંદનીય છે. અને આ સાધુ છે ને એ સંસારના આપણા ઘરેણા છે લગભગ. એક તમને વાત કરું સરસ મજાની, મોટો દરબાર આમ ભરાણો હતો, એક બાજુ બહેનો હતા, એક બાજુ ભાઈઓ હતા, અને સ્ટેજ જબરજસ્ત ફૂલ આમ એકદમ ભરચક ભરેલો હતો. એવામાં બધી બહેનો બેઠા હતા, એક બાજુ ભાઈઓ બેઠા હતા. ઘણી બહેનોએ બધા સારો પ્રસંગ હતો તો બધા ઘરેણા પહેરીને આવ્યા હતા. એવામાં એટલામાં એક બેન બહુ સરસ મજાના ઘરના, સારા ઘરના, બહુ સાધન સંપન્ન, એમને ઘરેણા નહોતા પહેર્યા. એટલે બધી બહેનો પૂછવા માંડી કે બેન તમે કેમ નથી પહેર્યા આજે ઘરેણા? તો ના બસ એમ જ મારે ઘરેણા નથી પહેરવાય કે. તો ના ના કાંઈક કારણ હશે. તો ના એ પછી હું તમને કહીશ કે કોઈ વાંધો નહીં. બધા બેઠા હતા, બધા સ્ટેજ ઉપર બધા બેઠા હતા, આમાં આગેવાનો બધા ભરચક આપણે આમ લોકો બેઠેલા હતા આખા સ્ટેજમાં, આ મંડપમાં. સ્ટેજ પણ બધા બેઠા હતા બધાએ. એવામાં એક વ્યક્તિનું આગમન થાય છે. એટલે એ જ્યારે આગમન થાય ત્યારે બધા જે છે એને બેસાડવા માટે ઊભા થઈ જાય છે બધા, એમનું સ્વાગત કરવા માટે. ત્યારે એવો બેન કહે છે કે જો આ મારું ઘરેણું છે કે તમારા બધા ઘરેણાને ઊભું થવું પડ્યું કે આ મારું સાચું ઘરેણું છે. એટલે આવો ઘરેણું હોય ને એ કાયમી હોય છે ને, બાકી એવો તકલાદી કહેવાય એને. એટલે પિયુષભાઈને સાંભળવા છે આપણે, સાજીના ત્યાં સુધી આવી જાય. અમે થોડા ભજન અમે ગાઈએ છીએ દેશી, પિયુષભાઈ સાંભળ. એમાં હમણાં જ અમે રામદેવપીર મહારાજની આપણે 11 હતી, જ્યારે ભાદરવા સુદ 11, દર વખતે અમારા એટલે બધે મેળો થાય છે. એટલે અમે બધા નામ લખ્યા, ઇમેજ આપણે વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં મારફત મૂક્યું બધું કે ભાઈ આ સાઉન્ડ સર્વિસ, મંડપ સર્વિસ. એમાં અમે કલાકારોનું નામ ન લખ્યા પિયુષભાઈ. એટલે ગામમાં બધા અમારા ગામ પૂરતું જો, અમારે તો નાની અમારી મંડળી છે દેશી, અમારી 35-40 જણાની. એટલે ગામમાં અમે વોટ્સઅપમાં મૂક્યું. આ સાચી હકીકત છે. એટલે ભીમાસાથી બાબુભાઈ આહિર મારા મિત્ર થાય, ભજનીક છે સારા. શરૂઆતમાં અમે ક્રિકેટ પણ સાથે રમતા. એટલે ત્યાંથી ફોન આવ્યો કે ભરતભાઈ આમાં તમારી ક્યાંક ભૂલ થતી લાગે એ કે. મેં કીધું હા બોલો બાપભાઈ. તો કે આમાં કલાકારોનું નામ નથી તે. મેં કીધું એ અમે જ છીએ. મેં કીધું અમે લખી દો પછી ગામમાં સાંભળો ના આવે કે આજ હશે બધા દેશી, આને તો રોજ સાંભળી રહ્યા. એટલે બાપભાઈ કે હા તમારે આવવું તો તમે વેલકમ આવો, બાકી અમે બધા વગાડવાળા ઇન્ટરનેશનલ છે, બાકી અમે બધા ડોમેસ્ટિક છીએ. મેં કીધું એટલે લોકલ નહીં, લોકલ ફોર વોકલ છે. મેં કીધું તમારે આવવો તો આવો, યુ આર વેલકમ. એટલે ઇફ યુ લાઈક ટેલ ટુ ઓલ, ઇફ યુ નોટ લાઈક ટેલ ટુ મી. જો ગમે તો સૌને કહેજો, ન ગમે તો મને કહેજો. આવું આ ગુજરાતીમાં છે. હું પણ થોડું ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી મીડિયમ છે. આઈ લર્ન ઇંગ્લિશ ફ્રોમ સ્ટાન્ડર્ડ 8. Still standard 8, I am not aware about the ABCD. In spite of that, I am practicing as a tax consultant in Gandhidham, as well as in Morbi, as well as in Anjar.
તમને એવું થશે કે આ ભાઈ અંગ્રેજીમાં ક્યાં પાટે ચડી ગયા. અને મોકે ભર હું મારા શ્રી એક જગ્યાએ હું પ્રમુખ હતો ત્યારે આમ મોજ જ લીધી હે, સમજી લો મેં. મારો મીઠી રોડ પ્રોગ્રામ પિયુષભાઈ, સરકારી અધિકારી આવેલા, શાળા પ્રવેશોત્સવ હતો. એટલે છેલ્લે અધ્યક્ષનું સ્થાન મારા પાસે હતું કે મારે છેલ્લે બોલવાનું હતું. એટલે એટલા બધા વિદ્યાર્થીઓ અવાજ કરતા હતા, એટલો બધા અવાજ કરતા હતા, કોઈનું સાંભળવા નામ ના લે. જે પણ બોલવા ઉભે એનો અવાજ કરે. એટલે મેં બધી માસ્તરને કીધું કે ભાઈ ઇનકે કોરો ચો હોય ભાઈ ભાકે એ મળે અવાજ કરે હતા એ કે સુધરશે નહીં. મને કે એ અવાજ બંધ નહીં કરે કે આ છોકરા કે ટેવાયેલા છે. યાર આ તો આપણો ગાંધીનગરથી અધિકારી આવ્યા છે, બધા ટીડીઓ છે, મામલતદાર છે, તમે આ તો આપણું અપમાન થાય ને, છોકરાઓ તમે શાંત ના કરાવી શકો. તો કે આ છોકરા શાંત નહીં થાય કે આ સાચી હકીકત છે. છેલ્લે મારો વારો આવ્યો. એટલે મેં કીધું આ લાતો કે દેવ બાતો છે નહીં માને, એને કાંઈક કરવું પડશે આ લોકોને દવા મારે. એટલે સીધો હું ઊભો થયો અને માઇકવાળા જે આમ સાઉન્ડ સર્વિસ જેવા હશે, મેં કીધું તમે મારો સાઉન્ડ થોડો વધારે કરી દો થોડો. પછી મેં બધું કચ્છીમાં કીધું, અહીં મને શિરામણ કયો કે ને કયો એ કે કયો કયો કે ભાઈ અહીં અવાજ કરો એ કે. મેં કીધું તમે અવાજ કરો ફૂલ તમે કે તમ તારે આ અવાજ તો મેં કીધું ખારેડ વારે નથી પહોંચતો. તો બધા ચૂપ થઈ ગયા ઊંધું કીધું એટલે કે એ કેળો માસ્તર આ કે અવાજ કે બંધ કરવાની જગ્યાએ અવાજ કરવાનું કે છે. પછી એમ કરતા કરતા મેં કીધું આ કે મોબાઈલ ખપે તો કે હા ખપે તો કેળો. મેં એન્ડ્રોઈડ કે 3310 એન્ડ્રોઈડ ખપે તો એ કે. તો જેને કે એન્ડ્રોઈડ ખપે એ આંગળી ઊંચી કરે. મેં 15 મિનિટ સુધી આંગળી ઊંચી કરાવી તો હાથ થાકી રહ્યા. તો કોઈક બીજા આંગળી ઊંચી કરે મૂકે ખપે તો હા હા ભા ખપે તો મૂકે કે હા જો કે ખપે તો ને એ માસ્તર વટે આ એ જેને માસ્તરને મને ના પાડી હતી કે આ નહીં ઘટે એ માસ્તરનું નામ લઈ લે. ભલે એને પછી એના પાસે લે કે ના લે. હરી ઓ આપણે મારી મેના રે બોલે સૌરમાં દેશી બસ બસ હવે છે ને આપણે પિયુષભાઈને સાંભળવા છે. એટલે હા પિયુષભાઈને સાંભળવા છે એટલે આપણે અત્યારે પિયુષભાઈને જ રજૂ કરીશું આપણે. એટલે ફરીથી આપણે પિયુષભાઈને માટે તાળીઓ વગાડશી, કારણ કે તમારો અમે તો બધા દેશી છીએ, અમે ગમે ત્યારે મળી શકી.